오늘은 12월 9일 월요일입니다. 새로운 첫 주가 시작되는 날인데요. 지금 아침 9시 반을 가리키고 있습니다. 오늘 읽어드릴 주제는 계엄과 그 다음에 탄핵과 관련돼서 한국 관련된 이야기들을 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 그러면서 그 새로 된 진척된 상황이 있는데 그 상황이 뭐냐면 대한민국 대통령이 결국 내란죄에 해당되는 조사를 받고 있다는 이야기입니다. 그래서 제목 자체도 마찬가지로 South Korea President under Treason Probe, 결국 대한민국 대통령이 내란죄의 조사하에 있다는 겁니다. Yoon to step back from the state affair. 윤은 일반 업무에 있어서 결국 물러나게 됐고, 모함에 따라서 이러한 캐비넷, 이 의회가 어떤 orderly exit, 어떤 정리되어진 어떤 출구에 대해서 negotiate, 서로 협상함에 따라서 정리된 출구라는 것은 의미는 뭐냐면 결국 윤 대통령이 어떻게 퇴임할 것인가에 대해서 논의를 하는 겁니다. South Korean prosecutors have opened the investigation into country's President Yoon Suk-yeol on the charge of treason and abuse of the power following his failed attempt to impose the martial law. 대한민국 검사들은 하나의 조사를 시작했다는 겁니다. 그 나라의 대통령인 윤석열에 대해서 어떤 차지를 가지고 어떤 내란죄와 그 다음에 어떤 권력의 남용, 뭐를 따라서 그 실패된 시도, 즉 계엄령을 선포하려고 있는 그 실패된 시도에 따라서 권력의 남용과 내란죄에 관련된 charge, 어떤 죄에 대해서 그에 대한 죄에 대해서 조사를 시작했다는 겁니다. 윤석열에 대해서. The probe was confirmed to reporters yesterday by Park Se-hyun, the head of the Seoul's High Prosecutor Office. 그러면서 이러한 조사라고 하는 것은 어제 기자들에게 confirm이 되었는데 누구에 의해서? 박세현은 서울에 있는 고등 검찰청장의 수장입니다. 그러면서 prosecutor had also arrested the former defense minister Kim Yong-hyun, who is accused of playing a central role in planning and executing the doomed martial law gambit. prosecutor는 또한 누구를 체포했냐면 전직 국방부 장관이었던 김용현을 체포를 했습니다. 그리고 김용현은 뭐로 accuse가 되었냐면, 비난되고 비판이 되어졌냐면 이러한 doomed, 결국 실패한 계엄령의 이러한 괴락에 대해서 계획을 하고 실행하는 데 중요한 역할을 했던 것으로 어떤 비판이 되어지고 비난이 되어진 이러한 전직 국방부 장관에 대한 arrest, 결국 수감을 했다는 겁니다. 체포를 했다는 거죠. The announcement of the investigation into Yoon followed a statement from Prime Minister Han Duck-soo earlier yesterday. 그러면서 윤에 대한 이러한 조사에 대한 어떤 선언이라고 하는 것은 follow를 했다는 거죠. 뭘 follow를 했냐면 프라임 미니스터 한덕수가 어제 윤이 더 이상 이러한 스테이트, 결국 이러한 자신의 업무에 대해서 더 이상 관리하는 데 있어서, 처리하는 데 있어서 물러날 것이다. 그가 대통령 자리를 유지하는 와중에 라고 말한 그 후에 결국 그 조사가 시작되었다는 겁니다.
윤에 대한 조사가. Han and 한동훈, the leader of the Yoon's Conservative People Party, PPP, said during a joint appearance that Yoon would not be involved in handling state affairs, including diplomacy, as his cabinet sought to negotiate an orderly exit. 이 한덕수라는 총리와 그 다음에 한동훈이라는 이 윤이 소속되어 있는 보수적인 국민의힘의 리더인 한동훈이 하나의 조인트, 같이 나타난 기간 동안에 말을 했습니다. 뭐라고 하냐면 윤은 더 이상 이러한 국가의 업무에 대해서 업무를 처리하는 데 있어서 관여되어지지 않을 거라고, 외교를 포함해서. 그리고 그 캐비넷은 결국 내각 자체는 뭐 할 거냐고, 어떤 질서 있는 엑싯, 출구에 대해서 네고시에이트, 서로 협의하려고 노력할 것이라고 이야기를 했습니다. Yoon, a former chief prosecutor, survived the impeachment attempt on Saturday night after members of PPP boycotted the vote and chaotic scenes in the country's National Assembly. 전직 검사장이었던 윤은 토요일 저녁에 이러한 impeachment attempt, 결국 탄핵에 대한 시도에 대해서 survive, 살아났다는 겁니다. 뭐뭐한 후에 PPP의 lawmaker, 결국 국회의원들이 선거, 투표에 대해서 보이콧을 했고, 그 다음에 이러한 나라에서의 전체적인 그 국회의원에 있어서 어떤 chaotic, 엄청 무질서한 이러한 장면 와중에 이러한 투표에 대해서 PPP 멤버들이 보이콧, 반대, 막아섰다는 것 후에 결국 이러한 탄핵에 대해서 survive, 살아남았다는 거죠. The government will do its best to keep the trust of our ally. 정부는 우리의 ally, 결국 우리의 동맹국들의 신뢰를 유지하기 위해서 최선을 다할 것이라고 합니다. 그걸 누가 이야기했냐면 프라임 미니스터가 이야기를 하는데, 그리고 이 프라임 미니스터는 윤이 지목한 사람이면서 하나의 커리어에 대한 어떤 테크노크래트, 결국 선배와 같은 그러한 사람이 말을 했다는 거죠. Most importantly, the approval of the government budget plan and accompanying bill is the key to country's normal operation. 가장 중요하게도 이러한 정부의 예산 계획에 대한 인정과 그 다음에 그에 뒤따르는 입법 조항에 대한 approval, 인정이라고 하는 것, 통과라고 하는 것이 나라의 정상적인 운영에 매우 중요하다라고 이야기를 또 했습니다. The result of the Saturday's vote, which was met with dismay by the hundreds of thousands of people gathered outside Parliament, is likely to prolong the mounting political crisis in Asia's fourth largest economy. 그러면서 토요일에 있었던 어떤 선거 투표의 결과, 그러한 그 결과는 결국 그 국회의사당 바깥에서 모여있던 수백만 명의 그러한 사람들의 디스메이, 실망과 실패와 맞닥뜨려 왔었던 그러한 토요일 날의 선거의 결과 자체는 결국 아시아에서 네 번째로 큰 경제인 국가에서 결국 계속되는 정치적인 위기를 연장시킬 거라는 겁니다.
연장시킬 거라는 거죠. Opposition party have promised to file the same impeachment motion every week until Yoon resign is removed over his failed attempt to impose military rules, and during which he dispatched the troops to try to stop the parliament overruling his martial law decree. 그 반대파 야당에는 계속 약속을 해왔습니다. 똑같은 이러한 탄핵 소추안을 매주 결국 제안할 것이라고. 윤이 결국 하직하고 윤이 결국 resign, 결국 스스로 물러나고 그 다음에 그 또한 그가 실패했던 그러한 어떤 계엄령의 선포에 의해서 리무브 되어지고 완전히 제거되어질 때까지 그 다음에 during which 이러한 계엄령의 선포 기간 동안에 그는 군대를 디스패치 보냈는데 뭐 하기 위해서 그 결국 계엄령 선포에 대한 룰링에 대해서 결국 의회가 스탑하는 것을 막기 위해서 의회를 막기 위한 시도로 군대를 보냈다는 거죠. 결국 다시 한번 해석을 해보면 밀리터리 룰이라는 건 결국 계엄령이 선포인데 그 기간 동안에 그 윤석열이 군대를 보냈다는 겁니다. 뭐 하기 위해서? 의회를 막기 위한 시도로서 의회를 막긴데 뭐에 대해서? 그가 선언한 계엄령 선포에 대해서. Defending his party's decision to boycott the impeachment vote, and PPP had said its leaders would pursue the orderly resignation from Yoon in order to minimize the confusion and turmoil. 그 정부의 결정을 defending, 결국 방어하면서 어떠한 결정이냐면 그 탄핵안 선거를 보이콧하는 그 정당의 결정을 옹호하면서 PPP의 헤드인 한은 이렇게 말을 했습니다. 그 리더들은 뭐였냐면 윤의 어떤 질서 있는 하직을 추구하려고 한다고 합니다. 뭐 하기 위해서? 최소한의 어떤 혼돈을 최소화하기 위해서. Analysts said PPP's strategy appears to be avoid a split over the impeachment vote, while buying time to prepare for the presidential election that would follow the Yoon's departures. 아날리스트들은 말하기를 PPP의 전략은 뭐한 것처럼 보였냐면 이러한 impeachment, 결국 탄핵안의 투표에 대해서 스프릿, 서로 분산되는 것을 막기 위한 것처럼 보이고 그러한 와중에 시간을 버는 거죠. 뭐 하기 위해서? 이러한 대통령 선거를 준비하기 위해서. 그리고 그것은 결국 윤의 떠남을 따라오는 거는 거죠. 윤이 떠나고 난 다음에 결국 대통령 선거를 준비하기 위한 시간을 벌기 위해서 라는 겁니다. But they won the party's deal with the presidents,
which involved him delivering a terse and televised apology in his only public appearance since withdrawing the martial law decree, was unlikely to quell the growing public angers. 그러나 그들은 경고합니다. 그 정당의 대통령에 대한 딜, 그것은 뭘 포함하고 있냐면 그가 하나의 밋밋하고 간략한 텔레비전에서 발표된 이러한 용서, 죄송함의 표현 in his public appearance since withdrawing the martial law decree was unlikely. 그러니까 이 대목을 다시 한번 해석을 해보면 그들은 그 대통령의 won party의 deal, they won the party's deal with the presidents. 그들은 여기서 말하는 그들이라는 것은 무엇을 의미할까요? PPP를 의미하겠죠. PPP를 의미하는데 그들은 경고했다는 겁니다. 이 대통령에 대한 파리의 이 정당의 이러한 딜이라고 하는 것, 그것은 뭘 인볼브하냐면 그가 하나의 간략하고 텔레비전에 나오는 어떠한 용서, 그 유일한 어떤 대중에서 나타남에 있어서, 그리고 이것은 뭐한 이유로 처음으로 이러한 계엄령 선포를 해제하고 난 이후로, 위드드로링 하고 난 이후로 처음 나타났던 그 간략하고 텔레비전에 방송된 그러한 용서를 딜리버링 하는 것을 인볼빙 하는 것 자체에 대한 것은 결국 증가하고 있는 대중들의 화를 진정시키지 않을 것이라는 겁니다. Yoon, a staunch pro-American best known in the U.S. for his rendition of American Pie at a state dinner in Washington last year, has repaired ties with neighboring Japan and pursued a more hawkish stance toward North Korea, China than his left-wing predecessor Moon Jae-in. 윤은 하나의 스타우치 프로-아메리칸, 그러니까 미국에 대해서 매우 우호적으로 알려졌던, 그리고 미국에서 뭘로 잘 알려져 있냐면 스테이트 디너 파리, 작년에 워싱턴에 있었던 스테이트 디너에서 아메리칸 파이의 그가 불렀던 것에 대해서 미국에 잘 알려져 있었던 이러한 미국 선호를 가지고 친미국적인 그러한 윤이라고 하는 것은 이러한 관계들, 연결들을 결국 치료를 했는데, 네이버링하고 주위에 있는 재팬에 대한 어떤 관계들을 개선을 했고, 그 다음에 보다 노스 코리아에 대해서 매우 hawkish 스탠스, 결국 보다 공격적인 스탠스를 추구를 했고, 그 다음에 차이나 또한 마찬가지다는 거죠. 누구에 비해서? 그 레프트 윙 프로데서인 문재인에 비해서, 좌파 정권인 문재인에 비해서. Western diplomats expect any left-wing successor to unpick the burgeoning trilateral military political cooperation with the US and Japan, pursue the more consolidatory line with North Korea, China and Russia, and rule out the arms supply to Ukraine. 이란
서방 세계의 외교관들은 기대하고 있다는 거죠. 이러한 레프트 윙, 그러니까 좌파적인 어떤 승계자는 이러한 삼자적인 어떤 군사적, 정치적인 협조, 미국과 일본과의 그러한 협조에 대해서 엄픽할 거라는 것을 결국 좀 더 해체할 수도 있다고 기대한다고, 해체할 수도 있다고 기대하고 있다는 거죠. 그러면서 보다 더 유연하고 호의적인 라인, 미국과 결국 북한과 중국과 러시아에 대한 호의적인 스탠스를 취할 것이고, 그다음 우크라이나에 대해서 무기를 제공하는 데에 대해서 룰아웃, 결국 배제할 것이라고 그렇게 기대를 하고 있다는 겁니다. 결국 이 말의 의미는 결국 뭐냐면, 서방에 있는 외교관들은 결국 이 선거 윤희 떠남에 따라서 좌파의 정권이 들어설 거라고 기대를 하는데, 그 정권은 미국과 재팬과의 지금 윤희 형성해 놓은 군사적 정치적인 그러한 삼자 간의 좋은 이런 관계들이 결국 결국 다시 훼손될 것이라고 생각을 하고 있고, 보다 더 북한과 중국과 러시아에 대한 어떤 호의적인 스탠스를 추구할 것이고, 그 다음 우크라이나에 무기를 제공하는 것 자체를 배제할 것이라고 기대를 하고 있다는 겁니다. 그러면 여기까지 이에 관련된 기사를 읽어보도록 했습니다. 여기까지입니다. 감사합니다.